waxaan rabaa inaan ku bilaabo bal marka hore calanka buluuga aad wada haysataan waxa uu leeyahay xusid marka xaflad la isugu imaado waa la xusaa waa loo istaagay waa loo khushuucaa waxaynu ku xijin doonaa calanka Mareykanka dalkan aynu u dhalanay inaguna oo aynu ku nima ama qaxooti ama dadka ku dhashayba oo dalkeeni labaada DJ-ga aan ku codsado in loo istaago heestii calanka Soomaaliya DJ aad iyo aad baad u mahadsantihiin iyo fariista marka waa laga dabiim live aan ku jirnaa waa ku waayahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin mudanayaal iyo marwooyin waxaan ku bilaabi doonaa maadaama aynu nahay dad muslimiin ayadaha quraanka kariimka ah waxaana caawa halkan ka akhrin doona isla markaana u diyaara Sheekh Cabdisalaan Caynte fadlan ila soo dhaweeya Sheekh Cabdisalaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وطاي شيخ عبد السلام آدي بما سيهاي جزاك الله خيرا الله نوغان فو آيات القرآن الكريم كا إن خطبة أما من الدادة عاوة وصدح دقيقة غفل با انتي أودو هذا وصوت لك علي مدن معاي وحرجينا إن شاء الله إن وقتك أين نكدلين هذا الدير واي وحنكون بالعبية مدن يمروين متكمدة أقوية هنذا الصوماليات إسلام مركانا معاملة hay-adda New American Development Center NADC oo ah hay-ad ay leeyihiin dad Soomaaliyeed isla markaana soo shaqeynaysay muddo hata laga joogo 15 sano hay-addan waxay dadka caawisaa dhinaca guryaha iyo ganacsiga sidoo kale waxay bixisaa lacago deyn ah ama lacago ay ku deeqeen City of Minneapolis waa Asad Khaliif Ali Weyd ila soo dhaweeya in naga mid ah annaga oo garanayno oo dhihi karno hebel oo annaga habeenkii ku taageernay inuu meesha madaxweyne ka noqdo Soomaaliya أنا وحنا مسنا هاي وحيكون شرطة ميل آدي هذا خطر بدن إنه وحنا سوى هاي سنة بالله يا 4.5 يا سيدان وحنا صورة قلا هين أفرتن سنة قدوات نيشن هل وهل عضة أو هل لقط كذا هل أو دمان صاحب يسيدي رابطي يسووه إنه وحنا كويشين ويان يعني the system of governance on كويشين إن الله إلا هذا الدونك ومدوده كلا قوميده وكذا لقطة أنت سوي مادان هشينية وحيابها إن يخلد المركب يعني سلاح هو إن يخلد أنا وحكم إذا عن سري لكن كان الصومالي يجيل شرنمد يريبادين وكسر يسن أيو سيستم كان هذا الدونك وقارئ الدولة النمدة ويسلف في القلة وحنا برني نكو إنه كلي إسكان وراءه خير كيسمال إسكان دجناده قرقيس إسكا هايستو independent إسكا هذا ما إننا برنين إن دولة النمدة أي تاينا السنة ما إنه يسوي تنازله ماشي لو بدي هنا نفعله وعندي لها إلهي سبحانه وتعالى وضن كأننا هنا حاجاتيو
walaalkeen maxaay runtii waa nin in fara badan qurbaha soo joogay waana waan dhihi karno wuxuu aqoonteeda iyo kartideeda iyo experiencegeeda iyo waayo aragnimada dhammaanteen wadamo aan ku nool lahayn maalin kasta codaynayno aynu tagayna arkayna si u shaqaynayo waa qayb ka mid a dowladnimada marka waxaan dhihi lahaa runtii wax fara badan buu walaalkeen uu ka qaban karaa waddanka aad iyo aad baan mataqaanaa kuu taageersannahay waxaan ugu horreysiinayaa imaam asad imaam islow oo isagu ah imaamka jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota dalka maraykanka fadlan waxaad la soo dhaweysaan imaam asad imaam islow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبه وناكسن. الحمد لله إله سوق كاي كان حفلتنا قروح بدن عاو كتاجرينه. ولكن عبد الموسى محاي وحاي إذا كان هذا علينا يا أنا كهالضايو مجاعية مجاعة جريد جود قبل كمل سورة ما شذ إمادين قريبك أكسوق بشين حفلتنا قروح بدن وأنا ربنا عاو إنا كتاجرينه. مدحوينها مستقبلك عبد الموسى محاي وأنا كما سنتي وقتين قارئة أصورتين أنت كبعدي عبد موسى محاي وحند إذن شيء يا دو إله يرادو أنت كأغانو عبد موسى last 15 years وحو أهانين كشغينا محل يراد سمفل لكن سمفل عبد موسى محاي إسكما كينين سومالي حكما ماذا جد عنك سود الله سومالي حكما ماذا أدرك موسى محاي أو نكان دلي با واجي سومالي رجوا أمد بدن يدد بدن أو مقدش إيمان جري وحبرش أبانا وفرية ومعناها سيكون هلان محل هذا عنت يوحي عنان إيميل سيعلان تاجر جري كعن سونا كعن قبن جري مركب برنامج ك وهو ماشوا كسب بالله وإلهي كسكو أبيسو ككياني إلهي نوكو جولي وأنا نين أقويها أنا ونباه أنت سوماليا ما أنت نين واحتري بني آدم أو رباطيسن كل يتبدأ مخشدي سوا فهمي كرتان إني سوماليا ودنا أتري كرو مركب حال إلهي كنا جينا يا إنه إلهي كجوليه كرسي أورادين أيو أقول يدلك سوماليا مدحويني مدى إن شاء الله وحنا أن ورجينا يا هدو إلهي هذا كي كجوليستا صوبته وانين كبحين كرو وانين أقلمة وانين قبرت هذه إن شاء الله وأنا مع سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan haatan isagana u yeeri doonaa isla markaana ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee Soomaaliyeed isla markaana ku sugan dalka Mareykanka anigana aanu nahay saaxiib gaar ah wali waxaan ka mid ahay raggii caleema saartay markii la caleema saaray suldaanka waa suldaan Cabdikariin suldaan Maxamed Maxamuud dagal fadlan ila soo dhaweeya waagii suldaannimada loo caleema saaray suldaanku alla kafto waxaan ku yiri suldaannimada taas ka dayso in dheer baa tahay basketballkan kula galo tababaraan ku noqdo waa iga diiday wixii waqtigeeda waa dhaaf soo dhaw suldaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إلهي بام هادس كله وحن سلام يا دمان ولا الله كسو ولا قيب قلي حفلة دان قروح بدن وهري مدحوينهن أضياشا أبابلياش نسوا أبابلي حفلة دان ميديها قبلها رياضة أقوياهنك لما أنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وإنك كل تجين waxaa sharaf ii ah runtii inaan ka soo qayb galo xafladan walaalkeen Cabdi Muuse Maaxi ama Maax aan maadagta caaway aan halka kan ugu xafladeynayno waxaan leenahay walaalle Ilaahay ha kula garab galo xilka aad doonaysid dadkaagii waa u jeeda caaway looma kala harin waa ku faraxsanahay runtii sida tan intii aad qabatay weli waxba ku dhiman inaan tusno inaan nin fiican tahay oo dadka wax taraya hadda ka hor waxa la yiri gaalkacyo waa taqaanaa waa meel iska hawl badan niman reeg xamar ah yaa xildhibaan waxay u soo doonteen gaalkacyo waagii hore oo lixdameeyadii marka raggan lama yaqaan kuwa yimaadeen waxaa gobol bay dhigeen waxaa la yiri ceel baan qodi doonaa cuntaan keeni doonaa waxbaan samayn doonaa نضرت نين رجي كم إذا هو حلمان رواه يا وحو يري خرط رجي كلمات تقانا أدم من نقام بالين ما كانوا يمادن لكن أنا وايد تقانا مبير وحنقلي وحنقدر وأكون قانا هذا نيجي دولي شري بات وغير سود عشرة حق سوين شري بات هاي ولا يري موقت
hadduu iskuulkii mid baan maya aniga ay doortay yiri asagii baa la doortay hadda waxaan u sheegaynaa horta anagu aan isku sheegaynaa ninkan sida aad wada ogtihiin oo miidiyaha iyo dadkii yaqaana ay og yihiin waa ninkii Soomaaliya badbaadiyay qurbaha iyo dadkii masaakiinta ahaa sida hadda walaalkeen Asad sheegay iyo nin walba marka Soomaaliya waa taqaanaan haddaad xildhibaan tihiin iyo haddaad tihiin dhalinyaro iyo haddaad tihiin Soomaali mid walba waa yaqaanaa ninka kan haddaad u baahan tihiin inaad wax maaragtay ina badbaadiyo oo waddanka badbaadiya doorta oo noo doorta oo maalin walba midaan sumad lahayn ha noo dooranina waddanka wuxuu u baahan yahay wax la yaqaan oo la og yahay inuu wax tarayo marka anu waxaan in kula talinaynaa xildhibaanada na fiirsanaya war alhiin hadduu alla yahay han hoodinina waxaan naqaano noo doorta وين أبهنينا ولبا وين أبهنينا وحلي ودنكي ميلهم بكسعدا ودن كدتك ضدهم معهم ضدهم بالا دورنا يا نجد هاي ضدك حنا دورنا إنسان وحي لوه شيء نيك كبحة يا دم بيجي إسكله ضدك وحاك لها شرعي هدي ودماء الفلوينين لبعض عيسى ضد إسلام أو شرعي دورية نودورت آدي بعد ما هسنتين وحفلت آدي وروح بدن بان وفرح سنين كسوق قيب قالوا ما حينا وحنا صاحب مدحوينه قوليسو صوماليا وحتريسه آدي بعد ما هسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عولنا وحنا عول ويلا كفت ما وارنتيس وما حسنيه صاحب كيويه آدي بعد ما هسنت واي هاتن وحن ربعنا كسو دوينو هيس لوغو تلقلي مشرح مدحوينه عبد موسى ماحي وأنا سلاي هاي ما حي وأنا سلاي هاي وحكون قين دونه فنان إنه عد كيس جعلنا هاي وآذو قيمة بدن ولي بمركو هيس يعني وحيسو حسوسية فنان كوين عنك حسن هذا السمطر أيوة هذه حسوسية لكن أسأل عد كيس أيام وحكو هاي مد عن عالي هاي وفنان باجيو على مدى شعب كل درياليو كما تتيقيني لا نهديك بسافي عبدي مسامحي وتوتا القيا صومالي إمام تقرقيو شعب كل درياليو كما تتيقيني لا نهديك بسافي عبدي مسامحي وتوتا وكيسي داعدو ابني مالو كده تقوم لأنك يا بورا إنو دوري مالتي ودري يوم مالتي عبدي مسامحي وتوتا وكيسي داعدو ابني مالو كده تقوم لأنك يا بورا إنو دوري مالتي ودري يوم مالتي عدي مسامحي وتوتا ودري يا شعبكي تتقرنك أزعقني إليكو تسكتوهن وتقعدكينا عبدي مسامحي وتوتا يا شعبكي تتقرنك أزعقني إليكو يسكتوهن وتقعدكينا عبدي مسامحي وتوتا وفقن يتعادو الكيسي تتكيسا جعل ورني ما فقدتهم وكيسي إنو دمغري مدحويني وتوتا وفقن يتعادو الكيسي تتكيسا جعل ورني ما فقدتهم وكيسي إنو
damqanaye madaxweyne u doorta baarlamaanku taariima goboladan kala daadsan dalkudha kika diila idinkoo isku duuban danaha wadankeeni daruufaqa jira eego dacbaa la rabaaye cabdi muuse maxay doorta baarlamaanku taariima goboladan kala daadsan dalkudha kika diila idinkoo isku duuban danaha wadankeeni daruufaqa jira eego dacbaa la rabaaye cabdi muuse maxay doorta waxaan rabaa inaan u yeero mid ka mid a odayaasha dhaqanka sidaa idiin sheega waxay lafdhabar u yihiin dhaqanka Soomaaliyeed haddii aan u yeero waxaan doonayaa shacabka dhawaaqa mashxaradda inay isqabsato waa kuma waa ugaas maxamed jaamac cagabaruur ugaaska guud ee beelaha harti ee Soomaaliyeed walaalayaal aniga ugaas waxaan ahay North America ugaas Koonfureed ugaas Puntland waxaan ahay nin fara badan inaad ka warqabtiin in kale ma ogi aniga mideeda kale aniga isnimada aan ku shaqeeyo ma aha baarlamaanada ma aha xildhibaan doorashada waa dadka magagta kala qabo iyo dadkii isqabto hadday isqabaan iyo hadday xoolo ay kala dhacaan shaqadeedu waa shaqadaas walaalayaal aniga waxaan ka imid Texas xaggan deganahay North Americana way ka mid tahay madaxweynaha ilaahay guusha Allah siiyo ninkii ku guuleysta Allah ka dhigo Cabdi Muuse Maxay ilaahay ku guuleysiyo aniga ayaa horan is aragnay masaajidka Abu Bakar ugaas wuxuu yiraahdaa markuu arkay abshir waa inaad xafladeeda joogtaa warka weegan waxaan gadaal ugu dhacay isaga daraadiis ilaahay ha ka dhigo ninkii dalka anfaci lahaa Allah ka dhigo subhanahu wa ta'ala wadankeena waa ka warhaysaan in muddo iska burbursan yahay maamul xumo iyo xukun xumo iyo wax walba iska jiro waa wada ogtiin meel walba la isaysto ilaahay wadankeena waxaan ka barinay subhanahu wa ta'ala wadankii qabowba Allah ka dhigo oo isjeclaada Allah ka dhigo oo dadka qurbaha jooga ku gacan galay ilmaha iyo wax walba islaanayeen dalkooda inay ku noqdaan Allah u kaso subhanahu wa ta'ala maahi waxaan ka codsanaynaa haddaad heshid maanta caawa xafladda lagu dhigay oo madaxweynaha ah haddaad heshid oo ilaahay kuu kaso ninkii ummadda Soomaaliyeed u wada yeeri lahaa geed hoostood ku wada shirin lahaa dadka dhalinyarada dadka odayaasha duqooshinka dhammaan dadka ninkii isku toli lahaa Allah ka dhigo subhanahu wa ta'ala adduunkan lama joogayo kafanyara laga qaadanaya marka ilaahay ha nagu asturo diinta iyo maaragtay iyo salaada iyo toobada ha lagu dadaalo maahna dhamaantiin u wada duceeya iyo ummadda Soomaaliyeed meeshaan u ordayo ninkii oo maaragtay wax taro dalka Allah ka dhigo subhanahu wa ta'ala ilaahay waxaan ugu barinay subhanahu wa ta'ala dadka dhan uma wada duceeyno ninkii ummadda Soomaaliyeed wax tari rabo waa u duceeyna marka ninkii dalka wax tari lahaa Allah ka dhigo waxaad ila soo dhaweysaan mid ka mid ah gabdhaha jaaliyadda Soomaaliyeed isla markaana kaalinta muhiimka ku leh kana mid ah hogaamiyaal community-ga waa Ubax Nuur fadlan ila soo dhaweeyo Ubax horta hore markasta Soomaaliya hadii la dhaho qofkii madaxweynuhu socdo Minneapolis uu soo maraa wuxuu dhahaa madaxweynaha u socdaa wadankii baan u socdaa waxbaan qabanayaa walaalkeen waan aaminsanahay waan taageersanahay laakiin cilada jirto ma taqaaniin anaga dhexdeena cilad ka jirta yaa ii sheegi kara taas waxa way qofka anagoon ogaanin baan isla markiiba waxaan ka qaadanaa qiimeyn isaga ah quseeyada wax ma noo qabanay qurbo ka imaado waxba nama taraay anaga waxaan isku sameeynaa hoosina isku dhigno xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed ee Soomaaliya jooga
nin kaste dantiisa ayuu meesha soo fadhiyaa horta hore ina ogtii nin kale ma ogi wuxuu rabaa wixii isaga dantiisa ah inuu wasiir helo iyo inuu xil sare sii qaato sidaas uu fadhiya codkiisana kaasuu ku xiran yahay marka anaga waxaan leenahay shacabaa loo codeynayaa waa ognahay qofka wax loo qabanayo waan ognahay qofkaas inagu nagu dhex jiraa soomaali maanta meel xun bay taagan tahay ilaahay subxaana watacaala horta hore ducadeenu waa aqbalayaaye ilaahay waxaan ka baryaynaa in soomaaliya uu ka dhigo soomaalida la yaqaan aamiin ila dhaha walaalayaal ilaahay waddankeena nabad ha nooga dhigo ilaahay qulubteena annaga isku soo jeediyo annaga ilaahay xasidka iyo xaasidnimada allaha naga qabto annaga walaalayaalow waa istaageersannahay waan israbnaa waxaan rabnaa hal mid marka walaalkay dardaaranayana siinaya adinkana midaa idin siinaya nin kasta inuu ku xiran yahay qof baa gadaashaada joogo walaalka ah waxaad u sheegi kartaa maanta annaga waddankan qurbaan joognaa qaarkiin waxaa laga yaabaa 20 sano inay joogaan qaarkiin 30 sano qaarkiin hadda inay waddanka imaadeen ku cusub yihiin waddan aada lahayn hooyaday waxay tiri dal aada lahayn waa dareen ku joog waddankeenaan u baahanahay retirement yaa geli doontiin dhaqso aniga laftirkay ugu dara waa yeel baan ahay mar dhowman dhici doona haddii la yiraahdo laakiin maxaa u baahanahay waddankayga inaan ku noqdo nabadna uu noqdo waddankeenu wuxuu noqdo waddan riili laaluushka socdo ee la isku baabi'iyo dhallinyaradeena iyo dumarkeena ku dhammaadeen waxaan u baahanahay qof maanta Soomaaliya ka bixin kara dhibka ay ku jirto uma baahnin haddii maanta aan doorano codkeena marka uu helo biri sida uu doono ka yeelo taasna maxaa loo gudbi karaa in sharci loo sameeyo waddanka waxaa lagu leeyahay dastuur baa jir waana qabyo muxuu u dhameystiri la'yahay qadbi ugu jira dastuurkan is weydiisan su'aasha sabtoore waa su'aalaha laydinka rabo inaad idin kaltikiina ka fikirtaan dastuurka marka waxaan leenahay walaalkay insha Allah horta qalbigaagana u sheeg waa guuleysanaysaa mar kastana hadaa orodid qalbigaaga hadaa ka dhadhacsiisid guush adaa iskale adaa helaysa insha Allah haddii calaf ku leedahay taas horta qalbigaaga u sheeg midda labaad waxaa waa dastuurka in la dhameystiraa rabnaa waxaan rabnaa danaha shisheeye dadka ka shaqeynayo inay Soomaali weeyihiin laakiin annaga in la kala laaluusho ma rabno waxaan rabnaa qof isu keeni karo qof isu keenhayn karo ninka intaas qaban karana maanta waxaan leeyahay waa maaxi oo asada dul socotaan badan xanuunsan waddankan keenay waxaan xasuustaa one of the women is uu keenay wajiga ka bedelneed dhaawaca ka gaarsanay markii dambe loo sameeyay surgery waddanka ka shaqeysataa way joogeen dadkii badankooda waddankan keenay marka waxaan leenahay walaal oo kula dardaarmeena annaga waxaan nahay Soomaaliyaana deeqdo qabiil ma nihin maxaa la dhahaa dad kala qaba waa islanay waa wada dhalanay waa wada joognaa dumarkeena ma lahan qabiil raggeena qabiil ma laha waxaan nahay wiil iyo hooyo iyo gabar iyo aabaheed dadkeen is wada dhalay marka maaxi waxaan ka dardaarmeena haddii Ilaahay yiraahdo horta qalbigaaga u sheeg waa guuleysanaysaa marba haddaad oroday dadkaana waa dadkii aad u baahneed run ahaantii iyagana marka waxaan leeyahay walaalayaal waxaan idinku rajaynaynaa inaad maaxi support siisaan waddankii waca xildhibaanadiina la hadla walaalayaal balkan ha noola soo saara dhaha kuuna duceeya waa habaarnaa annagaas si habaarna moogta qofka markuu xilka qaabta mas'uul naga qaaday bal u duceeyo ilaahayow ninka maaragtay qalbigiisa dhinaca wanaagsan tusa dhaha hadduu qof qaldan yahayna sida saxda loo tusiyo maaxiyo marka waxaan ku leeyahay walaalo ilaahay kugu guuleeyo hadday khayr kuu tahay markastana waxaan leenahay garabkaagaan taaganahay ummadda Soomaaliyeed iyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo kuwa hadda cararaya waxaan idin leeyahay dhaqaala la isku doortaa Soomaaliya dhaqaalahana wuu haystaa maaxi waa haysataa lacag marnaha dhii lacag ma haysto qofku dooranaya mala marka lacagtu waa haystaa maaxi doorta wasiirna waa idinka dhigaynaa doorta maaxi xildhibaanadiinaana idinla hadlaaya ummadda Soomaaliyeed waxaa idin leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaa idinka baryaaya waddankeena nabada inuu nooga dhigo dad isjecel walaalaha oo markasta israb inaan noqono waxaan haatan u yeerayaa mid ka mid ah dhalinyarada ugu firfircoon gobolkan isla markaana muddo badan Minnesota joogay caawa waxbaa laga weydiin karaa taariikh badan oo la soo maray mid hore mid dhexe iyo mid dambe waxaad ila soo dhaweysaan Maxamuud Xasan oo loo yaqaano BBC caawa waxaa sharafi ah inaan markhaati ka noqdo walaalkay Cabdi Muuse Maaxay oo runtii u taagan jagada dalka Soomaaliya madaxweynaha 2022 marka runtii Cabdi Muuse Maaxay waa nin muddo 20 sano aan aqaan ka soo shaqeeyay arrimaha bulshada in badan qof horta noqonaya hoggaanka bulshada ama dawladda ka noqonaya madax waa adeeg bulsho ama social contract marka runtii waa nin lagu aamini karo shaqadaas wax badanna community-ga ka soo shaqeeyay qof walba waxaa la fiiriyaa meesha uu ka yimi iyo meesha uu degan yahay waxa uu ka qabtay dad badan oo waxaa jira Soomaaliya runtii tagay
marka Soomaaliya xaalado kala duwan bay soo martay wali runtii waxaan ku jirnaa waddankeena oo burbursan yahay wali dagaalka sokeeya socda runtii amniga wuxuu yahay ergey gaar oo UN jooga ciidamo shisheeye jooga dastuurkii lama dhammaystirin marka Soomaaliya meel aad u adag bay joogtaa 20 sano kadib laga soo bilaabo shirkii Carta halkaas waxaa gaarsiiyay baan u qabaa maamul xumo iyo leadership hoggaanka ah oo aan wali la helin qof Soomaaliya ama ha ahaadaan xildhibaano ama madaxweyne wadadii loo baahnaa saara Soomaaliya marka Soomaaliya waxay u baahan tahay dad leadership oo baarlamaana oo muxuu ahaa madaxweyne ah oo Ilaahay ka baqaya oo ethics leh oo moral leh oo dantooda ay tahay hal wax dalka inay dib ka saaraan marka runtii waxaa nasiib darro ah in maanta waddankeennii la waayo waxa lagu aamino dalka taladiisii oo daacad ah oo wadani ah oo dadka maanta dhibaataysan oo aan daawada haysan oo biyaha nadiifka aan haysan oo istaalka aan haysan runtii waxaa moodaa in annagana ku cinqaabayo dadka Soomaalida haddii Ilaahayna uu la xisaabtamaya qofka hoggaanka noqdo diintu waa ka hadashay marka waxaan u baahannahay in isbeddel dhab ah Soomaaliya doorashadan ay hesho oo la helo dad Soomaaliya oo leadership runtii waxaan nasiib daraa dadkii lagu tumay xataa aqoonta moral ma leh ethicsna ma leh sharciyeena ma raacayaan marka taas oo nasiib daro ummadan oo leadership iyo hoggaan la aan lahayn waxa aad looga naxaway marka maacay waxaan u rajeynayaa runtii inuu noqdo hoggaan isbeddel dhab ah keeno annaguna waa taageersanahay hadda gobolkan aan joogno Minnesota-na siyaasadda qayb weyn ayuu ka qaataa dalka Soomaaliya hadda waxaan ogahay ilaa 12 xildhibaan baan ku leenahay golaha baarlamaanka wasiiro horaan ku lahayn maamul goboleedyadaan ku jirnaa laakiin still stagekii iyo meeshii aan rabnay ma joogno fari kama qodna faan noole waddankeenu wuxuu u baahan yahay in uu dib u istaago dowlad dhaba oo la macbisha adduunka oo dhan oo runtii la aamini karo in la helo inkastoo maalinba meel la soo marayo oo qolo walboo timaado ay wax qabanayaan laakiin waxaa moodaa nidaamka rule of law-ga ah in dadkeenu ayna jeclayn ama ha ahaato madax ama ha ahaato shacab waxaasna runtii waxaan odhan karnaa dadka Soomaalida wali diyaar uma aha nidaamka dawliga marka waa in la helo in la enforce gareeyo hay'adaha dawliga inay dhismaan oo sharciga si markaa waddanku u noqdo waddan u jahaysta dhinaca nidaamka waa ceeb bay nagu tahay maalin kaste in dad ajnabiya waddankeena ay taxaadiyaan loo yeero annagoo runtii dad Soomaali ah Soomaaliya 1960 waa weydeen dimuqraadiyaddii iyo runtii iyo ilbaxnimadii marka inaan halkaa maanta taageernano ama aan joogno waa nasiib daro Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa ummadda Soomaaliyeed dib badan bay martay hoggaan fiican oo cadaalad ah oo dadka runtii ka naxaya oo Ilaahay ka cabsanaya oo xoolahooda nabadgelinaya in Ilaahay mataqaanaa u soo saaro Soomaaliyeedna wali runtii waa adag tahay hadda meesha ay marayso nidaamkii dawliga ahaa marka maahay waxaan u rajeynayaa saaxiibkay guul haddaan nahay jaaliyadda Minnesota hadee waa garab taaganahay qabanqaabadan caawa si fiican la isugu soo qoondeeyey intii ka qayb gashay dhammaan dadka ka soo qayb galay oo meelo fogfog nooga imaaday Mankato, Rochester, St. Cloud wallahi caawa meesha waa la wada leeyihiin qasab ma aha inaan reer Minnesota kaliya inaan ku ahaano talabaad ragga Soomaalida ama siyaasadda ku jiraan ama banaanka jooga ama gudihiisa joogaan inay caruurtiina la korisaan haweenkiina haddaadan caruurtii iyo haweenkaas la kaalmeynin waddanka ma toosayo ta saddexaad daqiiqadahii waa iska kooban yihiin waddankeenu waxaynu u dagaalamayna dimuqraadiyad Soomaaliya ha noolaato kuraastan la kala boobayo cadaalad darradan waxaan u baahannahay inaan u keenno cadaalad waa inaan u helnaa one man one vote waa inaan helnaa dadka xoolahooda iyo xaqooda la dhacayo loo soo dhacshaa imise qofooda dad laga dilay yaa diin loo celshay yaa la yiri raalli ahaada cidna war walaalayaal aan isku soo laabano waxaan nahay dad isku diin ah isku dhaqan ah isku af ah isku luqad ah oo aan isxushmaynayn waa inaan isxushmaynaa caawa xoogaa waa isxushmaynaya hableen waan fiirinaynaa Soomaaliya ha noolaato dacwadeeda caawa halkaas aan uga baxayaa maadaama aan hore u arkay musharaxnimada waddanka Soomaaliya madaxtinimada iyo baarlamaanka waxaynu ku soo kordhinaynaa haween badan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh markaan u yeero magaceeda kolley waad wada garanaysaane bal shacabka iyo mashxaradda xaggiina waa tuma waa hodan buraanburtooyi fadlan
إلى السلوية inaan kasoo qayb galo walaalkay oo madaxweyne isku sharaxaya aad iyo aad baan happy u ahay lama soo koobi karo farxadayda anoo maanta la shaqeynaya inaan intii soo boobsiyo kasoo qayb galo waxaan leeyahay bisi waxaa laga bilaabay nin baraka male bilweeyaan oo islaamku badbaadiya ewaanu baranaya rabow baskanaga xijaab allahana abuuray rabbigeena marka weyn adduunyada wadahaysiyaydi ilahaan dhammaana abuurayo aan cilagu islay inaan addoonkiisa nahay aan aqoonsanahay cabdi muuse maxay arrin kaga la aqbalo ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu madaxweynaha Soomaaliya u noqdo si aan u booqdo because anoo yar ay ugu dambeysay Soomaaliya Muqdisho ku dhashay marka waan imaan doonaa hadduu ilaahay inuu markuu madaxweyne noqdo insha Allah calanka Soomaaliya dow cirshiga ka nuur alla cirkaadu wegtahay rabbi yow laga cabsado anagu kugu ceeshnay caruurteena kugu cayile kuwii ku caawimi lahaa kama caajisaan kuwii ku caawimi lahaa kama caajisaan عبدينا موسى محاي ونينا داغوادك درجة ديريو أمام بوكو داهياهي دناها صوهو مهالي أساهاقا ودابع سنة دايرتا إيادو ماركا أساهاقا دريالي جيري أقويا هنديه لويه دلال السماي وداعد ويا هنوايه نينو دورنا وداعد ويا هنوايه نينو دورنا مداني عبدي موسى محاي ومسؤول كيو مرقاتي وحانكاها يوم مدان كجيرين مرقاتي وحانكاها يوم مدو كجيرين معي بدانو مساكين أروريو إلى المدح وين النقو تاهي ومهيب magaca Soomaali marxaha bay ku leeyihiin ubaxya midaba haysan madax weyna naga gudoon waxaan leeyahay walaalkay Allah ku guuleeyo xulku u socdo de markuu madaxweyne noo noqdana diyaaradan ku soconaa insha Allah waa tahay hodan aad iyo aad bay u mahadsan tahay codkeeda halaasiga ah عاوة برامر كي وصل تلقى شيء مشرح مدحوينه عبد الموسى وياهي هاتن وحان يردونا متكمدة حبلها الصوماليات إسلام مركانا هل كان كل جناسي إسلام مركانا هاي جود جناسة تدا قبل كمينيسوتا دولة الصومالية أنا كوجرتي وشغل وزارة جناسي جود جناسي هرمانة كمدة هاي وآمنو جامع دبلة فضل يرسل ويا سلام إسلامك qof kastoo halka fadhiyo masabka ku fadhiyo si qaas ah waxaan rabaa inaan maaragtay aan u salaamo saxaafadda la'aantood waxa ma suurtagelayaan waxaan jeclahay inaan ku dardaariyo inaynan maaragtay dadka war xun u kala geynin reer Minnesota saxaafadooda waxaan ku jeclahay runtii wax walba ka sheegaan marka aad iyo aad u mahadsantihiin ismada meesha fadhiyo madaxweyne Cabdi Muuse maxay qofna ma la weydiinayo wanaagiisa
maalintii iigu horreysay oo aan maqlo waxay ahayd maalintii la isugu soo baxay meeshan uu keenay labadii qof oo isku dheganay qof kasta wuu ogyahay murugadii aynu qaadnay register baynu wada tagnay Mayo Hospital soo meedin joogin maalintaas marka qof kasta wuxuu leeyahay ehel 275 xildhibaan qof kasta qof buu hadeer halka markuu fadhiyo uu la hadlaa u sheega Cabdi Muuse Maxay waa qof noocee ah mid waxaan rabaa inaan iraahdo xildhibaanada cusub ee hadda soo galay sheekh baa jiray labadan beri aad loo fiirsanayay kitaabka quraanka ma la dhaarin karaa su'aal la isweydiinayay su'aashaas waxaan u baahanahay xildhibaanadaas 275 inay markay kitaabka taabanayaan inay u fikiraan ummadda Soomaaliyeed wax qarsoon ma aha ilaahay hortiisa waxa ku dhaaratid aakhirana waa laga weydiinaya marka waxa qaadanaysid qaado dooro qof aad ku ogtahay in ummadda Soomaaliyeed wuxuu taray hal midna waxaan leeyahay Soomaalida waxay jecel yihiin inay aad isu eedeeyaan aniga waxaan leeyahay Soomaaliya madaxweyne kasta oo soo qabtay Soomaaliya meel buu soo gaarsiiyay midna ma eedeynayo marxalado kala duwan baa Soomaaliya soo martay haddaynu farta isku fiiqfiiqno Fahad Yaasiin Baasana Cabdiraxmaan Cabdishakuur Baasana waqtiga dhanba waxa iskaga dhuminay waxa ma aragtay aan wanaagsaneyn Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa xildhibaan madaxweyne oo cararaya waa nin wanaagsan wanaagiisa aan sheegno maxay ahayd markii la weydiiyay wariyaasha ay weydiiyeen ay yiraahdeen maxaa fiican oo ku taqaanaa madaxweyne Farmaajo wuxuu yiri tugma si saasa la rabaa waxa qabtid qabla laakiin ummadda wax fiican oo isugu kala sheega madaxweyne musharax madaxweyne anigoo madaxweyne haddii aan cod leeyahay waa ku dooran lahaa caawa laakiin waxaan ku weydiinayaa ummadda Soomaaliyeed ee wanaaga jecel inay doortaan Cabdi Muuse Maxay insha Allah biidhnillah kariim aad iyo aad u mahadsantihiin waxaad ila soo dhaweysaan codkeeda macaan iyo heesaheedii Marwo Ikraan Araale I see
waxaan u yeerayaa mid ka mid a xogaanka jaaliyaddeena soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota isla markaana ah wakiilka xafiiska Ilhaan Cumar ee gobolka Minnesota ee Soomaalida mudane cali garay fadlan ila soo dhaweeya cabdi muuse maaxay maahan qof hadda u baahan in dadka la baro waxaan ogahay inuu yahay nin xoog waqaf ah xoog waqaf markaan iraahdo macnaheedu waxa waaye qof dantiisa iyo horumarka asaga uu reerkiisa ilmihiisa gurigiisa u sameyn karo ku daray inuu ummadda kalena dhugto madaxweyne Soomaaliyeedna waxa laga rabo oo shuruudaha ugu horeeyaba taasa number 1 ka ah qofku inuu tiisa ka soo baxo kadibna uu soo jeesto inuu ummadda kale wax geliyo dhowr shir oo madaxweynayaal lagu taageerayaan ka soo hadlay marka kan muxuu igaga duwan yahay kuwii hore kulligoodna waxyaabo sharciga la xiriiraan ka hadlay maadaama xafiis sharci dejin aan ka shaqeeyo arrin waxaa jirta marka si personal iigu ah aniga xafiis xildhibaan aan ka shaqeeyaa waddanka America la yiraahdo ugu weyn adduunka maaragtay marka la yiraahdo siyaasadda xaggeeda uguna influence badan dad baan na doorto 700 kun ku dhow xafiiskeena ay matalaan dadkaas aan matalno waxbaan ka dhageysanaa codkooda aanu qaadnaa markaas aan ku matalnaa Soomaalidu marka la fiiriyo marka hadda 4.5 kan iyo dhibaatooyinkan ay siyaasaddeena ku dhisan tahay dadku waxa la yiraahdaa saddex Soomaalida qaar naasa keena qaar nasab baa keena qaarna nikaax baa keena anu waxaan aaminsanahay ama aan ka tirsanahay dadka saddexdaba isku haysta oo saddexdiiba waa isku wataa deegaan ahaan waxaan ku dhashay Galmudug waxaan wax ku bartay oo ku koray oo dugsi hoose kaga soo baxay Mahaday iyo Hirshabeelle soo hadaan reer buunta tahay dadkayga tahay dugsi dhexe iyo dugsi sare iyo heer jaamacadeedna Wardhigley baan ka imid 4.5 kii wuxuu dhaxalsiiyay in la yiri qardho kursigaaga yaalaad ana waxaan waliga qardhama tagin si kursi ugu doorana guri kuma lihi isku af ma ku hadalno wax ma ka kasaay maxaa halkaas ka doona macallay ceel barfu doono leedo idaacada bali mirtuugay dhibaatada marka qabyaaladu ay noo gelisay oo halka loo laayahay loo wareersan yahay tana number 1 ka ah waa iska iimaansada qardhadeedii iska qaatay baarlamaankii hadda la soo dhaafay qardhan 2 kursi ku lahayd sheekadana dhameynaa waan in kaga daganaa stage labada kursi oo aan ku lahayn markii la yiri 2 sano ayaa madaxweynuhu soo jeediyay baarlamaanka in waqtiga loogu daro ba magaaladii aniga doorashada aan u lahaaba shir qabatay sidaan oo kala ah YouTube ku jira waa the only magaalo oo shir intay qabatay si official ah ay bayaan soo saareen 7 qodobka ugu muhiimsanaa wuxuu noqday inaysan raalli ka ahayn 2 sano in lagu daro muddaxileedka laakiin maxaan filayay dadkii ay doorteen inay taas kaga turjumi doonaan baarlamaanka xamar 2 sano markii baarlamaanka la mooshinkii la keenay oo la soo dhigay ninka akhriye ma taqaanin oo meesha ku qornaa kii qardha laga soo doortay kaasa baarlamaanka ka jeediyay wuxuu yiri waxaan codsanaynaa madaxweynaha 2 sano loogu daro dadkiisa kaliya shir qabto yiri ma lagu dari karo xisaabta isku dhuftay idinka maxay ni soo baxay waxa soo baxaya dictatornimada anaga sameeyna madaxweynuhu inuu khalad sameeyo anaga sabab waa shacabka sababtoo ah dadka aan doorano lama xisaabtano haddii aanan xisaab bilaabin oo aan dadka la doorto la xisaabtamin waxa imaanaysa in madaxweynuhu sidoo rabo uu noqdo laakiin haddii dadka la doortay la xisaabtamayo xisaabtankaas wuxuu keenayaa cid walba danaheeda in laga shaqeeyo cid walba danaheeda hadii laga shaqeeyo wadanka iyo sharcigiisu waa hagaagayaan marka 275 hadda sharci dejiye waxaan ka rabnaa inay musharaxiintan quality gal oo aan maahbeen walba mid interview ka qaadayno inay si sax ah u shaandheeyaan oo qofkii dadkoodu ay rabaan oo dalku rabo oo umadu rabto ay u dooraan waxaan qabaa maaxay inuu front saro soo galay dadkaas tahay cali ciise aad u mahadsan yahay cali galay hadal cajiiba ayuu jeediyay
waa runtiisa wuxuu yidhi aniga inaan ka soo galay ahay dhulkii aan ku dhashay ama wax ku bartay laakiin wuxuu yidhi qardhaan la ii diray arrintaasna waxayna dhaxalsiisay dhibaato fara badan in dowladnimadii soomaaliya meel fog laga raadiyo marka waxaan rajeynayaa in laga gudbi doono haatan waxaan u yeerayaa isna mid ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool gobolkan si weyn oo looga yaqaano xaafadda kaarmeel waa kuma waa mudane maxamuud ciise xiirey aad waa mahadsantihiin dhammaan dadka kasoo qaybgalayaalka iyo mudane maaxiyey oo u ordayay insha allah madaxweyne aanu rajeynayna insha allah inuu noqdo madaxweyneyaalka soomaaliya kuwii ka tegay minneapolis ninka ugu horreeyay madaxweyne nooga noqdo hadduu alla yidhaahdo maaxi haddaad taqaanaan qof walba waxaan malaynayaa maaxi wuu ka dharagsan yahay maaxi waa ninka keliya ee dadka u baahan baahida ugu xun u qabo oo ah xanuun ama dhibaato ku hayso soomaaliya intuu kasoo qaado intu keeni jiray oo aad iyo aad hawsha ugu baahan marka nin hawshaas qaban jiray waxaan u malaynayaa way u fududahay in dadkeennan caafimaadka qaba ee u baahan in la toosiyo inuu toosin doono hadduu alla yidhaahdo oo dhibaatooyinka ay soomaaliya maanta ay wajahayso badankood uu ka bixin doono maxaa yeelay dhibaatada wuxuu ka bixiyey qof isagiiba naftiisii dhibaataysan tahay laakiin kuweenan caafimaad qaba oo ordayo oo kibirka qaba waxaan u malaynayaa wax badan buu ka bedeli karaa hadduuba dadkaas kale ka bedelay noloshooda marka insha allah waxaan rajaynayaa maaxi inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyay ee minneapolis ka tega insha allahu tacaala waxaanan ku boorinayaa dhammaan xildhibaanada laga soo dooran doono soomaaliya inay maaxi doortaan maaxi waa nin runa oo daacada oo ay ka tahay soomaalinimadu dhab marnaba aanan ka leexanayn soomaalinimada oo aanan noqonaynin mid la gorgortan geliya soomaalinimada nooc walba ha noqoto oo qabyaalad ama waa nin qaran maaha nin qabyaaladeed waa nin soomaaliyeed marka waxaan dhihi lahaa maaxey waxaan idin dhihi lahaa hal mar aan dhahno qof walba insha allah inuu madaxweyne ilaah ka dhiga aamiin dhaha aamiin mar labaad dhaha because madaxweyneheni ha noqdo insha allahu tacaala maaxey waxaan kaaga baryayaa ilaahay insha allahu tacaala inaad noqoto madaxweynihii ugu horreeya minneapolis ka taga sanadkana aada noo noqoto insha allah adoo madaxweynena aan kugu soo dhaweyno insha allahu tacaala minneapolis sidan iyo si ka badan conventionka minneapolis hadduu alla yidhaahdo marka waa mahadsantiin mudane maaxay maxaad tiraaheen madaxweynaha soo socda haddii alla idmo musharaxa madaxweyne maxaad tirahdeen ducadii ma siiseen taageeradu waa ugu darteen soomaaliya waana maqlaysaan live bay hadda si toosa noogu daawanayaan haddaan reer Minnesota nahay rag badan baa noo yimaadaa laakiin annaga waxaan soo dirsannay mudane musharaxeenna waa cabdi muuse maaxay sidaan uga waada waa yahay haatan waxaan u yeeri doonaa isla markaa halkan caawa khudbada ku lahaa mustafa martin maxamed oo aad si weyn uga taqaanaan gobolkan fadlan ila soo dhaweeya oo caawa khudbada halkan ku lahaa maahay aad baan u soo dhaweynayaa runtii ninkan dhowr habeen baan wada sheekaysanay si gaaraan u tixgeliyaa khudbadihiisa iyo hadalladiisa waayo wuxuu ka dhawaajiyey arrin annagana nagu dheer arrin annaga nagu dheer laakiin dadka aanay wada gelin ayuu horta ka hadlay wuxuu ka hadlay midaynta ummadda soomaaliyeed buu ka hadlay oo ah arrin muhiima in la mideeyo ummadda soomaaliyeed oo lagu mideeyo wixii ay wada lahayd iyo walaaltinimadii si loo helo dowlad wanaag iyo maamul wanaag marka horta arrintaa waa ku soo dhaweynayaa maalin dhaweyto aan wada sheekaysanay ayaa waxaan ku yidhi waa nin qolada reer waqooyigii waanu ka daalay ku-xigeen oo berigii dhaweytaan xamar tegay ayaa reer waqooyigu badankiisa wuxuu raadinaya ra-iisul wasaar ku-xigeen iyo meeyar ku-xigeen iyo wada ku-xigeen anigu markii aan tegay muqdisho qoladii aan horta isku qolo ahayn iyaaba iga shakidayba markaasay waxay islaan ninkani ku-xigeen buu raadinayaa moogta markaasa waxaan ku yidhi war hadal lagu dambaabay yaan idin oranayna anigu ku-xigeen halkan uma iman nimankii markaan samirsiin kari waayey dembigiisana anaa qaatay ayaan ku idhi anigu ilaahay ku-xigeen baan diiday dee u kaadi ha ila yaabisaan u ogaaye dabeedna nimankii waa is aaminay markii dambe markii arkay inaanu ku-xigeen doonayn ayay markii dambe ay aamineen horta waxaan ummadda u sheegayaa qolada reer waqooyiga waa ka daashay ku-xigeen sanadkan waxaan doonaynaa haddii dowlad la dhisayo in dowlad la wada leeyahay la dhiso sidii haddaba loo wada dhisayay aynu ka wada shaqayno baryahan waxaad maqlaysaa soomaalinimo midnimo qirooyin badan baad maqlaysaa
waxyaaba imika waxaa jira dhacay oo aan ummaddu dhegaysan sida aqoon-yahan iyo culimo awdiin iyo siyaasi iyo shaqallo badan baa dhacay oo aanay dadku imika dhegaysan laakiin haddii waxaa loo baahanya wax ummadda soomaaliyeed mideeya isu keena oo walaaleeya haddaba waa maxay waxaas waxa weeye waxayna walaalayn karaa waa waxyaabo fudud oo annaguna aanu soo eegnay horena u tijaabinay kow horta waxayna midayn karaa sidaynu de hore u naqaano waa afkeenna hooyo waa waxaanaynu ku wada hadalno waxaa kaloo ayna midayn karaa afkeenna hooyo sugaantiisa gabayadiisa dhaqankiisa iyo heesihiisa waad aragtayno markaynu halkaa ku ciyaaraynay midnimo iyo soomaaliyama lama hadalhayo dadku waa ciyaaraya maca madaxweynaha mustaqbalku waa ciyaaraya annagu waa ka daba ciyaarna haweenku waa ciyaaraya marka ummadda waxa wada midayn karaa waa sugaan waxa midayn kara waa gabayo waa heeso waa dhaanto waa jiifto waa walasaqo waxa weeyaan dee waxyaabahaas ummadda soomaaliyeed lagu midaya marka waxaan doonay horta inaynu xoojino wixiina midaynayay waxaan yar taabanayaa bari dhowtaan Dubai tagay ayaa aniga laftigaygu yar qiirooda waxaan tagay museum niman carabi leeyihiin markaasaa waxaa lagu dhaqayay xayawaano gaar ay soomaalidu leedahay oo amba shimbiruha ka mid ahaayeen shimbirahana kolley waa garanaysaa shimbiro wada qaaliyo sidii salamadlaha iyo baqayga iyo galowga iyo fiinta iyo jugleyda iyo haadka adag iyo fiidmeerta iyo magaranaysaa dhowdhowlaha iyo geel xoqa iyo shimbiraheenniyo wada xaraasha ayaa arkay markaasaan ku war shimbirihii waxaan ku dhaar waa maxay markaasaan ay dadkii siyaasiyiinta ahaa ayaa soo iibgeeyey halkanna weli waxaan ka sheegayaa inaan aniguna ahayn madaxweyne mustaqbal laakiin walaalkeen aan ku dhiirigelinay inuu guulaysto aniguna madaxweyne mustaqbalkaan ahay habeen wanaagsan waa idin salaamaya waa tahay mustaf martin maxamed aad buu u mahadsan yahay dhinaca kale baajo waxa uu leeyahay waxaan hayaa hees shirib ah xafladdan caaw waxaa ku qoran nin cajiib ku ah dhallinyarada soomaaliyeed ee gobolkan hadda ma u yeeri doono laakiin loogama baran dadka inuu khudbeeyo taasina waxay ka mid tahay calaamadahan ku garanayno musharaxan aynu diray inuu guulaysan doono haddii aan la idmo ninka magaciisa markaan ku dhawaaqo baad arki doontaan insha allah laakiin hadda ma sheegayo waan sii qarsanayaa igraan waa tahay waxaan idin hayaa sheeko aad u xiiso badan oo aan isleeyahay markaan idiin soo gudbiyo waxaad dareemi doontaan musharaxa madaxweyne cabdi muuse maaxay qofku ahaa anigu ka warrami maayo maaxay dadkii uu u fidiyey gargaarka ilaahay baa wax u gargaara ee uu ka keeni jiray soomaaliya oo dhibaatooyin kala duwan qabay ayaa caawa waxaa inala jooga waalidiintii mid ka mid ah carruur mataana ahaa ee isku dheganaa oo la kala gooyey oo la keenay cusbitaalka register aabbahaas oo codsaday caawa inuu u mahad celiyo musharaxa madaxweyne cabdi muuse maaxay marka aan u yeero waxaad dareemi doontaan inuu ahaa qofkaasi qof u gargaaray dad soomaaliyeed weliba carruur isku dhegan oo aan ahayn hal iyo labo dadka kale oo dhibaatooyinka fara badan qabay iyagu waabay ka sii xag jireen oo u baahnaa gargaarka aniga laftigay waxaan markhaati u ahaa gabar lagu gubay magaalada Nairobi waxaa gubay ninkeeda waxaa noo soo gudbiyey
nin la yidhaahdo cabdikariin ciise wiilashaan iskale dukaanka daablayaasha moolka 24ka oo nairobi joogay ayaa video ka soo duubay barnaamijkii aan ka sameynay ayaan u gudbinay walaalkay musharax cabdi muuse maaxay gabadhii la gubay oo aan islahayn dib dambe usoo kaban mayso waa uu soo qaaday register buu keenay hadda waxay ku nooshahay magaalada Atlanta Georgia waxaan u yeeri doonaa aabihii dhalay mataanahaas oo isagu laftigiisa ka warrami doona dareenkiisa caawa marka aan magaciisa ku dhawaaqo ayaad arki doontaan fadlan waxaad ila soo dhaweysaan Ismaaciil Xasan Ali oo ahaa aabihii dhalay mataanihii la kala gooyay ee isku dhiganaa Ismaaciil soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان وني سلام أنت جوكتو صوتو هذا الكيس كم في عنين وركا عبد العزيز موسى ما هاي صوتو الدنك آية ولا الله هي هاي دمان ومدة صومالية دوحة كعود صلاة هاي نكاني عملين ضد لمده إني عود كود سيان صوتو وحي نوقبتين أنا جا وكلته إسماعيل هذا إسكهادلو inkastoo hadalka aan isku fiicneen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qofta aan bini aadanka u shukrinin ilaahay subxaanahu wa tacaala uma shukriyo marka cabdiciis waxa uu mahad celiyo ma garanayo af Soomaali hada ku hadlay wax walba niyadeeda hataa muxuu ahaay ilmeyga waalidkiina u yahay in kale taxad anina u waayna isaga shaki ay gaar jiro marka cabdiciis waa maasan tahay hadal badan ma aqaani marka boqolkiiba boqol waa maasan tahay kuleeyahay walaalkay waa tahay mar labaad sacab ha la ii siiyo mudane Ismaaciil oo dareenkiisa nala wadaagay waay waxaan rabaa hal sheeko oo ka dhacday magaalada Gaalkacyo inaad la wadaago inta aanan ka bixin oo ku saabsan musharaxa waxaan caawa hadalka badan isaga ilaaliyo waxa ahayd inaan mashquuliyo dadkan diidanaa laakiin kaftan baan ku tuuranaya waxaa jirtay barigii la dooranayay madaxweyne Obama ayaa niman reer Gaalkacyo doorashadii ololaheeda waxay daawanayeen TV-ga niman reer Gaalkacyooda aad tiro badan nin reer Gaalkacyo ah oo baadiyaha ka yimi ayaa wuxuu arkay TV shidan oo aad looga sheekeysanayo sida ciyaaraha waxa uu fiiriyay ninka la daawanayo ololihiisa khudbadiisa waa madaxweyne Obama dadku fiiriyay mas waa reer Gaalkacyo hal mar buu intuu saayir wuxuu yiri waa ilaahay ma hadii reer Gaalkacyo Obama hadii soo golaadeen caawa reer Minnesota iyo maahay hadii is golaadeen waa ilaahay ma hadis hadda inta waxaan idin sheegay nin aan looga baran dadka inuu khudbeeyo laakiin isaga la dhageysto caawa wuxuu yiri saaxiibo cawilow hadal ay haayaa yuku haya aan dhahay ma xiyaa rabana ka lulah waxaan ku dhahay waay waa kugu soo dhaweynayaa waa saaxiibkay Maxamuud Mascade oo isaguna ku soo dhaweyn doona madaxweynaha fadlan Maxamuud Mascade la soo dhaweey cawil aad iyo aad buu mahadsan yahay weligay leeyma dhihin mudane Maxamuud Mascade soo dhawo caawa ay ugu horeysa laakiin saaxiibkii cawil wuxuu yiri Mascada yiri caawa hadlaya hadal ay haaye hooya waxay tiri caawa inaan maxay meeshiisa ka hadasho cabdi ka qoys ahaan qoyska reer Muraaya Xaashi Cali Jiir oo anigu aan ugu weynahay ninkan role model uu yahay isagaan ku daysanaa markastoo Mombasa ugu tagana waa ay weydiisaa waxay dhahdaa maxay ka waran xiriirka isaga iyo hooyada ka dhaxeeya waxa weeye wanaaga iyo gargaarka uu muddada faraha badan ka soo shaqeynayay ee ummadda Soomaaliyeed uu la garab taagnaa aniga iyo saaxiibkay Siyaad Saciid Saalax waxaan ahay dadkii ugu horeeyay ee bahdeeni Somali TV kala shaqeyn jiray marka uu dadka caruurta xanuunsan Soomaaliya ka keenay waalidkooda yimaadaan waxaan xasuustaa gabar la oran jiray ama gabar la yiraahdo binti Jaylani haddaad xasuustaan oo buro weyn ay afka iyo dhinacaan dhan kaga taalay runtii xanuun badan uu ka muuqday dhibaato badan inta la keenay halkan lagu daweeyay habeenkii la keenayay dad aan ka xasuusto Cadar Axmed Kaahin ayaan waxaan wada joognay hoolka university-ga halkaasi oo aan maxay ka wareysanay hawsha uu qabtoon Somali TV ka baahinay sheeko waxaa jirtay gabadhii bogsootay reysatay fiicnaantay iskuul dhigatay jaamacada gashay wanaagsanaatay
ilaahay wanaaggii lala jeclaa oo gabadha waalidkaa la jeclaadeen siiyey sheeko waxaa jirta binti markii ay raysatay aabbaheed iyo maaxa ay dhex martay oo aada u qosol badan laakiin mar kalean idiin sheegi doona cabdi muuse maaxaay waa nin ku suntan naxariis dad jacayl dulqaad iyo nin dadka isku wadi kara caawa I think meeshan waxaan u malaynayaa reer koraadkaa ku badnaa ciyaalka xaafadda ciyaal xamarka reer koraad waxay dhahaan wixii aan muqdisho degan yihiin marka laacibka magaciisa waa kari waayeen maaxi maxay maxaa marka hadda kabacdi ciyaal xamarkii daawanaya qofka baadooga uga shakisaan waxaa leedahay cabdi muuse maxaa lagu daraa mixii hadduu ku dhaho karoo ka imaaday intaasi waa kaftan cabdi muuse maxaay waa ninka aan ka sheekeynayay haddaan damco inaan ka hadlo wax badan waxaan ka baqayaa inaan taqiiroodo ilmeeyo microfonkan aan iska dhigo waa beer jilacsan oo wiil hooyay soo karisaanahay marka waa ninka naxariista badan ee dadka u daqnada aniga hadalka waa liiga fiican yahay dadkan soo dhaweeyaa anigu inta badan meelahan kama qudbeeyo laakiin sharaf bay caawa ii tahay nin aan intii aan idiin sheegay wanaaga aan ku tabayo inaan madal uu kaga dhawaaqayo inuu yahay musharax madaxweyne aan ka hadlo idii sheego in uu istaahilo inaad u codaysaan waan ogahay haddii qof iyo cod loo codayn lahaa dadka maatada oo Soomaaliyeed codkoodaaba ku filnaan lahaa inuu ku guuleysto waayo dadka Soomaaliya ugu badan waa dadka tabarta yar ee nuguleen waxba haysan kuwaasa ugu badan Soomaaliya shaki igama jiro in ay dooran lahaayeen cabdi muuse maxay waayo isagoo aan dowlad ahayn cid matalaynin cid dirsanin ayuu keligii intee isxilqaamay dad iskugu yeeray ayuu waddanka Mareykanka aad ogtiin in qof caadi uu soo galo oo haddana qof xanuunsan inta diyaarada ku soo qaado keenay qofka Soomaali haddii doorato muxuu sameyn karaa waxaan taa ka badan sameyn karaa Soomaa saaxiib waxaan ku rajaynayaa guul meel sahlan kuma socotid meel isxagasho badan ee ka jirtaad ku socotaa waxaan rajaynayaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaad u hamisay aad doonayso uu ku sahlo isla markaasina hamigaaga uu ku rumeeyo waxaa jirta saaxiibka isma Muuse oo horteyda fadhiya ayaan ku wareejin doonaa microfonka iyo sheekada microfonka ana haysan doona laakiin sheeko kale ku wareejin doonaa waxa qabadka kooban ee aan anigu dul marayay oo muuqaal ah ayaan rabaa inaad la daawataan oo indhihiina projectiga iga dambeeya aad aadisaan dib-u-dhiska dalka iyo dadka loo dirnaxo waa howlaha hortebinta leh ee musharax madaxweyne cabdi muuse maxay haddii uu noqdo madaxweynaha dalka bal marka hore aan idinla wadaagno taariikhda kooban ee musharax madaxweyne cabdi muuse maxay cabdi muuse maxay waxaa aad looga dhex yaqaanaa guud ahaan dalkii qurbajoogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibaddiisa wuxuu in ka badan 20 sano dadaal dheeraad u galay sidii uu adeeg caafimaad oo dhammaystiran u gaarsiin lahaa guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya gaar ahaan dadka danta yar waxa uu suurtageliyay in qaliin lagu sameeyo boqolaal qofood oo Soomaali ah kuwaasoo la ildarnaa cudurrada kala ah dhaawacyada lagu dhasho iyo muuqaalka qofka oo bedela sida ilmaha isku dhagan kuwa kaadihistooda duleesho kuwa madaxa biyaha ugu jiraan kuwa burooyinka leh iyo kuwa indhaha la 620 ka mid ah qaliinadaas waxaa lagu sameeyay gobollada Soomaaliya 120 waxaa lagu sameeyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya 20 dalka Hindiya 3 Pakistan halna Kiev Ukraine 6 ka mid ah kiisaskaas waxay u baahnayeen qaliimada casriga ee ugu horumarsan dunida iyo xirfado sida kala soocidda mataanaha isku dhagan qaliinka oo lagu sameeyay gudaha dalka Mareykanka isagoo hooshii ugu adkeyd qabtay sanadkii 2010 kadib markii diyaarad khaas ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya uu kaga soo qaaday ilmo mataanaha isku dhagan
qoyskooda iyo dhakhtarkii qalinka ku sameyn lahaa isagoo si toosa u geeyey register Minnesota ee dalka Mareykanka. bal qadar yar aan dhageysanno sida loogu soo dhaweeyay garoonka. marka waa kana ilaahay uu ku guuleeyay geesigeena hiiroogeena halyeygeena Soomaaliyeed ee waxa wanaagsan ku dhaqaaqay maalin maalmaha kamida ee maraya maanta ilmihii afraadba Ameerika la keenay intaa in ka badanina Kenya ayuu dhaqaatiir ugu diyaar gareeyay oo lagu qalaa mar kastaba wax loogu qabtaa. sidoo kale wuxuu dalka Philippines u tagay howlo caafimaad si qaliin lagu sameeyo ilmo mataana ah oo madax isaga dhagan. Cabdi wuxuu Soomaaliya u aruuriyay ugu deeqay malaayiin dollar oo lagula dagaalamayo abaaraha iyo macaluusha. wuxuu konteenarada u agaarsiiyay gobolada dalka iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isagoo ku wareejiyay Fuusi Sheekh Cali Canab oo ka soo jeeda dadka degan deegaankaas. wuxuu sidoo kale qayb weyn ka qaatay Dhahraan Foundation oo gobolada dhexe u dirisay qalab caafimaad. wuxuu sidoo kale gacan ka geystay dhisidda maktabyo gudaha Soomaaliya. wuxuu aasaasay iskaashi waxbarasho oo u dhexeeya jaamacadda Banaadir iyo jaamacadda Minnesota ee Mareykanka. musharax madaxweyne Cabdi Muuse wuxuu shahaadada caafimaadka bulshada ka qaatay jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka. waa madaxweynihii madaxii fulinta ee Somali American Health Care Foundation. waxaa sidoo kale la guddoonsiiyay abaalmarinta qofka sanadkii 2007 oo ay bixisay Hiiraan Online. musharax madaxweyne Cabdi Muuse wuxuu noloshiisa oo dhan u horay wanaagga iyo kor u qaadista ummadda Soomaaliyeed. Cabdi Muuse Maxay aabiis wuxuu ahaa xubin ka mid ah xubnihii ugu horeeyay ee aasaasay ururkii SYL. Allah u naxariistay Muuse Macalin Maxamed Maxay wuxuu ahaa nin naftiisa iyo maalkiisa u horay dadka Soomaaliyeed. sababta ugu weyn ee xilka madaxweynaha isku soo sharxay musharax madaxweyne Cabdi Muuse Maxay waxay tahay midnimo iyo dib u heshiisiin Soomaaliyeed iyadoo loo maray is-afgarad iyo ka dhabayn. haddii uu ku guuleysto kursiga ugu sareeya dalka wuxuu dalka ku hogaamin doonaa horumar guud iyo isbedelo u horseedi kala xasilooni iyo sidoo kale in lala jaan qaado dunida horumartay. wuxuuna si joogta ugu shaqayn doonaa dhisidda xarumaha caafimaadka ee bulshada, horumarinta ganacsiga iyo fursadaha shaqo, dhisidda xarumo soo saara biyo nadiif ah, dhisidda sistem waxbarasho caalami ah, kor u qaadidda hubinta cuntada dalka soo gasha, dib u qaabeen lagu sameyn doono beeraha si ay Soomaaliya mar kale u gaarto isku filnaansho dhinac waliba ah. wuxuu sidoo kale sameyn doonaa aasaaska heykalka dowladnimo oo si adag u hoggaansamaya sharciga kana dhigaya shacabka Soomaaliyeed kuwa go'aan ka gaari doona in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal oo daahfuran oo dalka oo dhan ah. haddii uu noqdo madaxweyne wuxuu sidoo kale horseedi doonaa nabad, wuxuu soo afjari doonaa dagaalka waddanka dib u dhigay, wuxuuna soo celin doonaa rajadii ka luntay ummadda Soomaaliyeed, wuxuuna dalka ku hogaamin doonaa horumar iyo isbeddel, midnimo iyo dib u heshiisiin oo ku salaysan tala wanaag iyo ka dhabayn. dhinaca horumarinta awoodda dumarka musharax madaxweyne Cabdi Muuse Maxay wuxuu xaqiijin doonaa in hoggaanka haweenka ay helaan qoondada 30% taasi oo gundhig u ah xoojinta iyo awoodsiinta haweenka Soomaaliyeed. dhisidda kaabayaasha waxbarashada barnaamijyada waxbarashada bulshada wuxuu ka hirgelin doonaa dalka oo dhan isagoo ka faa'iideysanaya xiriirka wanaagsan ee uu la leeyahay dalalka horumaray ee ku taageeray howlihii bini'aadanimo ee uu hayay ummadda Soomaaliyeed iyo la shaqaynta saaxiibada Soomaaliya ka caawiya dhinaca horumarka. dowladdiisu waxay sidoo kale dhisi doontaa sistem digital oo xooggan oo laga hirgelin doono Soomaaliya oo dhan si ay u bixiso isku xirnaanta khadka internetka. intaasi waa qaar ka mid ah howlaha hortebinta leh oo u qorshaysan musharax madaxweyne Cabdi Muuse Maxay. inta aad daawanay iyo in ka badan baad markhaati ka tihiin soo ma waxaan jeclahay haddaba inaad istaagtaan, sacbisaan, ilana soo dhoweysaan musharax madaxweyne mudane Cabdi Muuse Maxay. السلام عليكم ورحمة الله. إلهي أي مهد سجناتي عاوة إن هالكن سكون معنا وقيب كتير حفلة صدق قروح بدن النسوء قاسمين. إلهي سبحانه وتعالى توم بريكور ما نقول لنا ما ندون هالكن لباتن بريكور كما نتلقين labaatan beri ka hor umaana talagelinano halkan imaan doono ku qudbayn doono laakiin nasiib wanaag waxaan halkan rabaa inaan kaga mahad celiyo
caawa halkan waxaan rabaa inaan kaga mahad celiyo waqtigiina qaaliga ah soo hurteen oo aad ku timaadeen xilligan qabowga ah qaarkiin meelo dhaadheer ka imaadeen waxaan rabaa si niyada oo kal iyo laab aan kaga mahad celiyo aad iyo aad aan umahadsantihiin waxaan rabaa oo kale inaan u mahad celiyo gobollada halkaas kugu yimid caawa aan magacooda soo koobi karin dhammaantiin aad iyo aad aan kaga mahadnaqayaa barnaamijkan qaybtaa ka aheedeen waxaan ka cudur daaranayaa dadkii badankiisa maysan hadlin fursadna mayna siinin maxaa yeelay waxaanu bilaabno waqti dambe aanu bilaabno marka waa ka cudur daaranayaa qof alla qofkii aanu u wicin laakiinse waxaan rabaa qalbigaada iyo niyadaada inaad ogaatid khudbadaada waxaa iga qiimo badan oo caawa iga qiimo badan imaashaha ay yimaado halkan ay iga timaade ayaa iga qiimo badan waana kaa mahadnaqaya nasiib waxaan u yeeshay caawa in dad niyadsan oo walaalo ah oo qiimo badan inay jiraan ninkii ku yiraahdo dad xun waxaad tiraahdaa dad laawe maxaa yeelay dadka suurtagal ka dhigay barnaamijkan maalintuu bilaabmay inaan halkan ijaarkeeda iyo socodkeeda iyo qiimaheeda iyo timeka geliyay ma filaayo inaan iloobi karo ma filaayo inaan 1 minute aan iloobi karo mana rabo inaan individual u sheega laakiin waxaan rabaa inay ogaadaan inta inay guryo ka dhisteen waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii khudbadeeyay halkan especially dumarka Soomaaliyeed ee khudbadeeyay aad iyo aad ay taabatay khudbadaada especially gabadha baraanburaysa kuwa heesay oo dhan aad iyo aad ay taabteen waan ku mahadsantihiin nasiib wanaag caawa waxaan joogaa magaaladeedii labaad marka laga reebo Muqdisho runtii markaan bilaabay howlahan samafalka ayaan gabar dhibaataysan markaan arkaan waxaan go'aansaday inaan wax u qabto anigoo lahayn organization waxba lahayn waxaan go'aansanay aniga familkayga especially xaaskayga oo qayb weyn ka ahayd howlahan samafalka aan sameynayay inaan gabadhaas wax u sameyno aan waddanka keeno kalsoonidaas iyo dadnimadaas haddiina familkayga iyo supportiga communityga ay siin lahayn caawa intaa wax u qaban oo dhan ma sameyn lahayn waxaad ogsoonatiin markii burburku dhacay oo aan nimid annagoo boogteenna damqanayso aan nimid Minnesota nimid waxaan u nimid culture naga duwan waxaan u nimid cimilo naga duwan laakiin dadnimadeenna iyo kartineeda aan sameynay waxayna gaarsiisay in Minnesota aan ka tilmaamana in Minnesota maanta meel alla meesha tagtid oo masjid ku yaal in Minnesota meel kastoo aad tagtid in magacan ku leenahay siyaasadda meeshaan ka gaarnay ha ahaato kuwa senatarada Minnesota ahaato ha ahaato gabadheena Ilhaan Cumar ha ahaato oo congresswoman ahaato miyaan ahayn wax badan inaan sameyn laakiin faanola fariiba kama qadna caawa halkan waxaanu soo istaagay Soomaalidu waxay caan ku tahay ay ku wanaagsan tahay markay dibadda joogaan inay horumar sameeyaan inay dhaqdhaqaaq sameeyaan ha ahaato Kenya ha ahaato Minnesota ha ahaato South Africa laakiin waxa dhiman oo waddankeena ka dhiman waxay tahay dadkii aan baahida uga soo tagnay miyaan ahayn hooyada Soomaaliya joogta caawa oo aniga ama aabaha Soomaaliya jooga caawa wuxuu ka walwalayaa caawa cunugiisa hadduu jirrado meeshuu geyn doono caawa wuxuu ka waraa cuntada uu cuni lahaa wuxuu ka walwalayaa nabadda uu ku gaari lahaa wiilkiisa markuu ka baxo guriga ama yaaqshiid ha ka soo baxo ama tawfiiq ha ka soo baxo ama daynil ha ka soo baxo siduu ku gaari lahaa iskuulkiisa walwalkaasuu ku jiraa ama uu qarax ku dhintaa ama uu nolol ku dhintaa ayuu ka walwalayaa
waa 15 milyan ma dhimin nimcada ilaahna siiyey cimilada ilaahna siiyey weli waxaan tabanaynaa dagaalkii burburkii intuu dhacay wax waa la qabtay laakiin intii aan naga filanaynay maysan gaarsiisnayn markaan arkay dhibaatooyinkaas aan dhammaanayn markaan arkay qof damqanayo oo u damqanayo bulshada Soomaaliyeed u damqanayo qofka xanuunsan wuu dareemi karaa wadanka markuu tago wuxuu la kulmaayo anigu wadanka markastaan tagayay waxaan arkay dhibaatada heerkii gaarsiisan tahay isbedel ayaan rajeynaya intaasuna isbedel dhaco laakiin isbedelkii wuu dhammaan waayay 3 sano ugu dambeeyay wadanka intaan soo sharaxin waxaan sameynay war hadda sharaxdo madaxweyne naqatay maxaa ula tagi doontaa dadkaas ilaa waa sharaxana kaliya macnaha waxba kuma taraysaa maxaad u tiri kartaa maxaad ka bedeli kartaa wadankaas walaalkaa dhibaataysan hooyadaa dhibaataysan qof kasta uu dhibaataysan yahay maxaa adigu ka bedeli kartaa anigu markaan soo qaadayay gabdhaha isku dhagan oo aad arkayseen ayaa dhowr jeer baxay Kenya Nairobi dhowr jeer aan baxay supervisorka ay wuxuu yiri no more vacation kumeyaal ama shaqayso ama jidka raac markaa fikir waxaan leeyahay sidee aad ugu tagaysaa labadaas cunug caaw isku dhagan hadduu mid dhinto habeenkii markaan seexdo visionka aan haysto wuxuu ahay hadduu labadaas cunug isku dhagan oo mid dhinto ka waran oo midka kale nool marka waxaan go'aansaday subaxii shaqadaan tagay waxaan yiri I resign this job kalsoonaas waxay siisay familkayga waxay tiri orod soo badbaadi gabdhahaas waxay ku dhaqataba sameey yaa kaloo ii sameeyay taageeradaas waa idinka sadaqada idinka aruuriyay dadkiina qaarkiin waxaa idila garaacdeen albaabada ay la gargaraacdeen dadkiina qaarkiin wanaagga aan sameynay ayaa magacyada carruurtooda u bixiseen maaxaay ma iloobi karo taas yaan kaloon iloobi karin walaashay caabiya ciise allah u naxariiso oo qayb ka ahayd hawsha aniga aan qabanayo marka Soomaalidu waxay tiraahdaa maseer uduul maataa mise mala uduul maseer uduul daataa markaa magaalada timaado waxaa fiirinaysaa baabuurka qofkaas oo wato nuucuu yahay waxaad go-aanka maskaxdaada gelinaysaa baabuurkaas inaad hesho keliya laakiin picture ka weyn ayaa jira laakiin mala uduul haddaa tira waxaan samee waxaanay kuu noqon doonaan khayrkaana ka heli doontaa dadaa ku badbaadi doono marka hawshaan markaan bilaabay waxaan ku bartay karti adkaysi shaqo la-aan shaqadeeda aan ka tegay u adkaysto dulqaad raxmad qofka aad arkaysid inaad go-aanka aad gaartid aad samayn kartid ka dhabayn kartid marka go-aanka maanta aan isku soo sharaxay waa go-aankii shalay aan ku go-aansaday anoo meel aan ka shaqay ka tago ilaa ilmahaas aan ka keeno waa go-aankaas inaan ummaddaas Soomaaliyeed wax u qabto ummaddaas Soomaaliyeed aan badbaadiyo ummaddaas Soomaaliyeed dhibaatada aan ka qaado aragtida madaxweynaha hadday ku eg tahay in yar oo ilaa ku eg Jowhar ama in yar oo ku eg ilaa Garbaharre ama in yar oo ku eg ilaa Kismaayo ama meel kala haato madaxweynuhu ma aha madaxweynahaas the big picture of madaxweynaha waxa waa inuu ka damqanayo Ras Kamboni to Ras Caseer wixii joogo isaga mas'uul ku yahay wa adiicu Allaha wa adiicu Rasuula wa ulul amr minkum wa ulul amrka ummaddaas taa haddii gaajoodan adaa lagu haystaa haddii waxeelaan adaa lagu haystaa waa mas-uuliyad aan lagu degdegin aan lagu dhihin madaxweyne aan rabaa anigu maanta waxaan u ordaayo waxay tahay madaxweyne xilmi ah waxaan u ordaayo isbeddel sidaad arkayseen daqiiqada ka hor intaan barnaamijkan bilaaban waxaa ku jiray asxaabteyda oo investors oo qaarkood kasoo shaqeeya meelo badan oo Mareykanka kasoo shaqeeya
qorshaha marka aan wato anigu waa ka duwanahay dadka musharaxiinta oo sharaxan waxaan rabaa inaan saameynta ugu horreysa aan sameeyo dhaqaalihii waddanka aan dib u soo celiyo sidee dhaqaalaha kusoo noqon karaan waa markii aad samaysid ood xirtid biyahan iska socdo webigan jubba ku shubaayo badda ku shubaayo oo webigan shabeello iska fatahayo marka aad xirtid oo electric ah ka samaysa jubba river oo aad samaysa sugar cane inay soo noqoto sokortii soo noqoto ayaa dhaqaalihii waddanka dib u soo noqonaya waa kaabaha lagu dhiso dhaqaalaha annagu waxaan leenahay bad weyn aan leenahay ciidan bad ma qabno aw ciidan bad maan qabnaa dooman difaaca baddeena maan qabnaa muhiimadda ugu horreysa waxay tahay inaan dhiso ciidan bad oo difaaci karo kuwa lagu tilmaamo virus oo dadka adduunka ay kaga cararayaan Soomaaliya marka ka maro waa ka qiimo badan yahay maraakiibta kala canshuurta laga qaado ulajeedada ugu horreysa waxay tahay in goboleed kasta oo Soomaaliyeed aan ka dhiso ciidan bad oo haysto qalab ay ku adeegaan ayna ku kuurgalaan ilaaliyaan maraakiibta iska daldalanaysa kheyraadka badaha Soomaaliyeed waa ilaha dhaqaalaha ee Soomaaliya saas darteed waxaan dhisi doonaa ciidan kaabo badda Soomaaliyeed security waxaan samayn doonaa wax kastoo suurtagal ka dhigaya inay Soomaaliya nabad noqoto wax kasto oo suurtagal ka dhigaya inay nabad noqoto hadday noqoto haddii la yiraahdo meesha ay ku jirtaa rajada security-ga ama nabadda ku jirtaa waxaan isku dayaynaa inaan sameyno on saadaashaas sameyno haddii badda markii dib loo dhiso aan u noqdo dib hal mar badda markii la sameeyo oo nidaamkeeda la sameeyo adduunka meesha ugu badan ee ay leedahay ship registry waa maraakiibta is-register gareeyo ay leedahay waa magaalada dowladdan la dhahay Panama dowladda ku xigto ee leh ship register waxa waaye markabka markuu daxalaysto in la sameeyo markabka yaa shaqada ka abuuraysa maqsuud markabka markuu daxalaysto in Soomaaliya ku soo xirto la sameeyo dhalinyarada Soomaaliya shaqo loo abuuro maxaa la dhahay markuu wax qaado cad ku leedahay percentage ku leedahay dowladda labaad ee ship register qabto waxa waaye Liberia baddeena annaga ka weyn badda Soomaaliya waa badda Afrika ugu weyn haddana waa ka baahana waxaa ku xigo aan ka wada hadalnay last 3 years sidee iyo dadkee aan ka heli karnaa mucaawanadaas oo nagu caawiyo waxaan haysanaa dad nagu caawiyo oo investors oo diyaar u inay dadka waxaas oo dhan dhisaan sida aad igu caawiseen markaan albaabada garaacay masaakiinta dhibaataysan ee aad igu caawiseen waxaad ka codsanayeen kiina kasta inuu waco xildhibaanadiina aad u sheegtaan isbedel doonaan nahay xukun doon ma nihin Minnesota qofka yimid ayaa madaxweyne waddanka naqanayo dhibaatada Soomaaliya ka bixinayso wabillahi tawfiiq aad iyo aad u mahadsantiin Soomaaliya noolaato